सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। अज गल जिहड़ी आपां करनी आ, कल तुहाडे प्रतੱਖ रूप च सामने आ गई। ओह गल जिहड़ी मैं कुछ दिन पहलां आपदे सोशल हैंडल ते कीती सी भी सानू आपदे आप च मिलाउण दीयां कोशिशां कीतीआं जा रहीआं। कल इस देश दे प्रधान मंत्री ने प्रतੱਖ रूप च उस प्लेटफॉर्म ते जिहनूं मैनूं लगदा सारा देश देख रहा सी आके यह गल की भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो खुद रामायण लिखी सी, गोबिंद रामायण। सो तुसी जिहड़ी मैं गल कर रहा सी वो प्रतੱਖ रूप च तुहाडे सामने आ गई। ये गल बड़ी चिंताजनक आ, इहदे ते सानू चिंतन करना इस गल ते बनदा ते उहदे विच्चों सानू कुछ ना कुछ इन्हां अमलों चों कुछ सीखना पऊगा। ये बहुत जरूरी आ साडे लई, क्योंकि ये गल समझनी साडे लई बहुत जरूरी आ। जिहड़ी किसे वेले नशलकुशी हुंदी सी वो शरीरक हुंदी सी, अज उस नशलकुशी दा जिहड़ा एक दूजा रूप आ वो ये आ भी तुहानू आपदे आप च मिला लिया जाए। तुहाडे धार्मिक ग्रंथां च मिलावट करके, तुहाडे रवायती ज्ञान नूं ठेस मार के या उहदे च ढाल आ के, या तुहाडी जिहड़ी रवायती होर रवायतां तुहाडी जीवन शैली आ उहनूं खत्म करके ते तुहाडी माँ बोली ते अटैक करके, तीन चीज़ां दे थ्रू तुहानूं आपदे आप च असिमिलेशन, जिन्हों आपां कहने अंग्रेजी का एक वर्ड आ असिमिलेशन, वो आपदे आप च तुहानूं असिमिलेट कर रहे आ ते असीं ये होण दे रहे आ। ये देखो उत्थे साडे कोई जथेदार साहबान भी बैठे आ, वो भी जाके स्टेटमेंट दे आउंदे आ भी गुरु नानक साहब या गुरु गोबिंद सिंह जी तो लव कुश दे खानदान चों सी। हुण की आस की जा सकती है इहो जी लीडरशिप तो, ते तुसीं आप ही इहदे मैनूं लगदा बड़े वड्डे शिकार हो रहे हैं, आपां सारे शिकार हो रहे हैं। जिहड़ी मैं गल कर रहा असिमिलेशन दी, इस तो बचिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। मैं इस करके अज फिर तुहाडे रूबरू होया, क्योंकि गल ये चिंतन करना इहदे ते बनदा, इहदे ते गल करनी बनदी आ। पहली गल याद रखियो, तुहाडे धार्मिक ग्रंथां नूं चेंज कर रहे आ। दूजी गल आ तुहाडा रवायती ज्ञान, तुहाडी रवायती जिहड़ी होर उत्थों दियां साडियां रवायतां पंजाब दियां या साडी जिहड़ी जीवन शैली आ उहनूं बदल के अगली गल माँ बोली नूं ये जमा ही खत्म करन च लगे हुए आ। इस सारी गल नूं, ये तिन्ने चीज़ां नूं, इन्हां तिन्नां ते आपां गल करांगे। इक्को ही नैरेटिव के थ्रू, इक्को ही बिरतांत के थ्रू खत्म किया जा रहा, वो है नैशनलिज्म या राष्ट्रवाद का। सो हुण जिहड़ी मैं गल तुहानूं कर रहा, आपां पहली गल करते हैं धार्मिक ग्रंथां की। जदों तुसीं ये देखो 10वें ग्रंथ ते अज बहुत वड्डी बहस पंथ दे अंदर चल रही है या पंजाब दे अंदर चल रही है, क्योंकि एक गल याद रखनी बहुत जरूरी आ। श्री गुरु नानक साहब दे टाइम तो ही, उस वेले तो शाब्दिक हमले या कोई नकली रचनावां गुरु साहब का नां यूज़ करके ये हमले होने शुरू हो गए सी। सो ये हमले शुरू होंदे होंदे पहली पातशाही, दूजी पातशाही, तीजी पातशाही, चौथी पातशाही होंदे रहे, पर गुरु नानक साहब ने भी इस गल की लड़ाई जारी रखी। आपदा बिरतांत रचिया, सरीरक रूप च उदों मौजूद सी। उस तरह दूजी पातशाही ने, तीजी पातशाही ने, पंजवीं पातशाही ताईं आउंदे आउंदे साडी जिहड़ी बाणी सी उहनूं एक श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूप पंजवें पातशाह ने देता। हुण पंजवें पातशाह ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूप देता, उहनूं हुण बदलना या उहदे च मिलावट करनी बड़ी औखी सी। सो जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब साडे अगे अज असीं उहनूं नमस्कार करते हैं, नतमस्तक हुंदे आ। हुण इस गल ते मैं इस करके आ रहा, देखो इस गल कल जिहड़ी मैं 267 स्वरूप ਜਿਹੜੇ मिसिंग आ ਉਹਦੀ गल की सी। ये बहुत सीरीयस मुद्दा, इनू बहुत सीरीयसली लिओ तुसीं, क्योंकि इस गल ते सवाल उठने चाहिए आ। सवाल SGPC दे ਜਿਹੜੇ साडे रिप्रजेंटेटिव आ वो जवाब देण, या ਜਿਹੜੇ भी जथेबंदी आ साडी इस गल लई जिम्मेदार आ भी वो स्वरूप गए किधर, वो जवाब देण। क्योंकि गुरु नूं तुसीं किताब समझी जाते हो, साडे लीडर ही गुरु नूं किताब समझी जाते आ। ये तो ऐ आ जिवें कोई किताब किसी नूं वंडती ते उहदा किते वेरवा ही नहीं। एक गल बहुत सोचण समझण वाली है जी। जदों गुरु साहब का स्वरूप कितों किते खंड पाठ साहब का प्रकाश होना होवे, गुरुद्वारा साहब तो चलिया होवे, पंज प्यारे लैके जाते होण, ते असीं राह च किते
ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢੇਅ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, 267 ਸਰੂਪ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਵੀ ਬਦਲਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੰਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਸਫਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੱਲੋ ਨਾ ਉਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੱਲੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਮਾਇਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ, ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧਿਆਉ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਲਸਫਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਲੜਾ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਹੋਇਆ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਬ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ CIA ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ CIA ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੂਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਡੋਗਰੇ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਗਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, 30 ਲੱਖ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋਈ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਬੀਆ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌ ਪੈ ਜੇ, ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਰਚਣ ਦੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝੀ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਹ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਹ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਈਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।